राम कबीर सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने, राम कबीर अद्यार जी महाराज ने, राम कबीर पद्मनाभ भगवान ने, राम कबीर हेत कृपा ने, राम कबीर स्वामी परिवार ने, राम कबीर सर्वे संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर। सामेरी साहेर उलट्यो रतन तनाया जाय, कर्म विना बरे मोठडी सांखले हाथ भराय। श्रिया गोकुळ आंबो मोर्यो रे, जोवा जइये रे तेनी छाया छे घेर गंभीर रे, सुखिया थईये रे। श्री रे गोकुळ माया बोरे मोर्यो, मारो मारो गुणवंत ने अति मीठो। श्री नंदजीए सुकरित वाव्यो, आंबो माता जसोदाए सींच्यो रे, आंबो मोर्यो रे। साखरे पत्र नो पार न जाणू, वालो मारो 14 भुवन विस्तरियो। सुख सनकादिक पंखी रे बैठा, आंबो वेदन जाए वरण्यो रे, आंबो मोर्यो रे। आरे भूतळ माय मीरस भरवा, वालो मारो ब्रह्माए जाचीने तेड्यो। नरसैयाच्या स्वामी सुफल फल्यो आंबो, प्रिजवनिताए वेळ्यो रे, आंबो मोर्यो रे। सखी टोळले तोरण बंधावो रे, अलबेलो आवे હું તો મોતીડે ચોક પુરાવું રે, મોહન મારે મન ભાવે। સૈયર સમાણી મળી રે માનોની, આજ મારે મંગળ ગાવાને આવો। થાળ ભરું રે જગમોતીડે મારા વાલાને બધાવું રે, अलबेलो आवे। सासा स्नेह जनावू मोरी सजनी, आज मारे हैडे हरखन माय। मोहनजीनु मुखड़ू जोवा मारो, एक पलक जुग जाय, अलबेलो आवे। आज अंग उलट गणेरो मारी सजनी, हारे हूँ तो नेह भरीने नाचू। नरसैयाच्या स्वामी मंदिर पधार्या, ए सपनू के साचू रे, अलबेलो आवे। बलिहारी रे अलबेलो आवे, सखी तोरण बंधावो द्वार, अलबेलो आवे। चौवा चंदन उवट करावो, पधरावो मोरार, अलबेलो आवे। बलिहारी रे स्नेह सबलो धरिये, जेम प्राण जीवन वस थाय, स्नेह सबलो धरिये। मुखडू निहालो सखी मोहनजीनु, તેને ત્રિવિધ તાપ મટી જાય, अलबेलो आवे। बलिहारी रे सुंदर सुबाणे, ते तो कोणे कही नव जाय, सुंदर सुबाणे। बने नरसैयो प्रापतनु फल, जेने होय कृष्ण कृपाय, अलबेलो आवे। द्वारिका नावासी रे, द्वारका नावासी रे, अवसरे आवजो रे।
રાણી રૂક્ષ્મણી કેરા કંદ દુષ્ટ ને દુર્યોધન રે દુષ્ટ ને દુર્યોધન રે લાગ્યો મને પીડવા રે પ્રભુ મારા 14 ન્યાલો તારો પંથ સોળ તાણીને રે સોળ તાણીને રે સુસુતા સાંભળા રે આળસ મોડીને ઉઠો આજ લક્ષ્મીજી તલાશે રે લક્ષ્મીજી તલાશે રે તમારા પાવલા રે અમ પરમ હેર કરું મહારાજ 56 કોળ જાદવ રે 56 કોળ જાદવ રે પ્રભુ તમો તનારે સાથે બલભદ્ર સરીખા બ્રાત નરસિંહ રૂપે રે નરસિંહ રૂપે રે હરના કંસ મારિયો રે વાલે મારે ઉગાર્યો પ્રહલાદ ગ્રાહ થકીને રે ગજને મુકાવ્યો રે વાલે મારે સુદનવાની કીધી સહાય ગોપીજન કાજે રે ગોવર્ધન ધારિયો રે વાલા મારા દાવા ન લપીદો દો હાથ 20 ને ફેડીને રે વિસિયા કરી રે વાલે મારે ઉગાર્યો ચંદ્રહાસ કાલીના ગણાથ્યો રે જરાસંગ જીત્યો રે તે બલ ક્યારે ગયું મહારાજ વસમી વેલાએ રે વારે ચડો વિઠ્ઠલા રે દાજો દાજો છત્રપતિ મહારાજ અસવારી કરજો રે ઓ પેલા ગરુડની રે નરસૈયો વિનવે વારંવાર જીરે રાત રહે જાહે રે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પર હરી સમરવા શ્રી હરિ કૃષ્ણ તું હેમ કહેવું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગવું પાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગત જવા વેદિયા હોય તેને વેદ સાંભળવા વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા જીરે કવિ જન હોય તે સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા ચિરે આપણે આપના ધર્મ સંભાળવા મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાલી બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી જીરે રાત રહે જાહેર પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું મેં જોગી જસ ગાયા બાલા મેં જોગી જસ ગાયા રે तेरे सुत के दर्शन कारण में काशी तजी आया रे पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सकल लोक जाकी माया रे अलख निरंजन देखन कारण सकल लोक फिर आया रे जो भावे सो पावो बाबा करो आपनी दाया रे
देव आशीष मेरे बालक को अविचल बाढ़े काया रे। नाले हो में पाट पटंबर ना तेरी कंचन माया रे। मुख देखो तेरे बालक को यह मेरे मन बाया रे। कर जोर बिनवे नंद रानी सुन है जोगी राया रे। मुख देखन नहीं दे हो बाबा बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल जगहो पर सो क्यों जात डराया रे। तीन लोक को मालिक मेरो तेरे पवन छिपाया रे। बाल कृष्ण ले आई जसोदा कर अंचन मुख छाया रे। गोद पसार चरण रज बंदी अति आनंद बढ़ाया रे। निरखी निरखी मुख पंकज लोचन नयन नीर बहाया रे। सुर परिक्रम करके शिवजी सिंगी नाद बजाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला मैं जोगी जस गाया रे। भजो भगवंत बुल मत जाओ मन सजनम को एहि रे लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई ताते मन सा देहि रे पाई। ता देहि कुवंशे देवा सो देहि करि ले तू हरि जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा ताकू मिले निरंजन देवा। सदगुरु मिले तो खोल कपाटा बहुर न आवे यो निरेवाटा। अब न बजे बजिस कब भाई आवे गो अंत बजा नहीं जाई। जो हरि बजे सो तत्व सारा फिर पिछताए गो नरबारंबारा। जब लगी जरा रोग नहीं आया जब लगी काल डसे नहीं काया। जब लगी ही न पड़ी नहीं वाणी तब लगी बजिले तू सारंग पान। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी कटही भीतर सोच विचारी। कहे त कबीर जीत बवहारी बहुविधि कहो रे पुकार पुकारी। भजो भगवंत बुल मत जाओ मन सा जन्म को एहि रे लाओ। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणार विंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजी बेन बांसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कांचनापुरी। नबादित अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी। मारकंड सेत गंगायानंद भरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी। रोम रोम रंकार काहे सूडरे। गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा बरी। हीरामन मोती पना ज्योत की जड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी। 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर्ण मुनि द्वारे डाडे ब्रह्म वेद औचरी। धन्य धन्य रागो सियाज की घड़ी। धन्य धन्य रागो सियाज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे। शंकर सनकादियाद एहि रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाति जारी। तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दीन राति। आरती रघुनाथ जी की कीजे पर पाती। कहत कबीर समझ दीर ऐसे लौलाए।
चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे। शंकर सन का दिया दे ही रंग पीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम। कृष्ण जी ए वास्युरुडु गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी ताता। सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात। कृष्ण जी ए मामो मार्यो मासी संहारी। પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજમિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી। એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી અહલ્યા ઉધારી। કૃષ્ણજી ના નામ ઉપર જાઉ બલિહારી। દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાણી। મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। आज मारा नयना सफल थया जोया नाथ ने निरखी। सुंदर वदन निहाळीने हैरा में हरखी। जेऊ रे मन मारू હતું તેવું નાથે કીધું। પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું। આજ મારા નયના સફલ થયા। શિવ વિરાંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે। પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે। મારો વાલો જીવી હારી લાલ તેને જાવા ન દીજે। હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે। આજ મારા નયના સફલ થયા। શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય। સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય। ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ। પરમ ભાગ્ય ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ। અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે। પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો વધાવે। આજ મારા નયના સફલ થયા। જોયા નાથને નિરખી। વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યો। આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કહને ક્યાં થકી લાવ્યો। આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવા ન જડતી। તારે હાથે ક્યાંથી આવી મોને ગમનથી પડતી। સાચું બોલો મારા બાંધવા સાચી સંભળાવો વાત। જાર હોલાય મારા મન તન
કુશલ છે રઘુનાથ વનચર વીરાવદામણી ઉડું રે કીધું મારા કંઠજી હરિએ હાથે ન માર્યા કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા મારા નાથ ન મેરા સુતયા હૈડા કઠન જ કીધા છતાયા આપે સહુ દેખંતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા વનચર્ય વીરાવદામણી જોગ લીધો બે બાંધવે બેઠાયા સનવારી સીતાયા પીને તાપસ થયા ઉપવિત દીધા વારી પંથ નિહાલી નેત્ર ગયા હજુ પાર ન આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સખી સંદેશો કહાવે વનચર વીરાવદામણી ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અદમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે રાધાબાઈનો હાર જ લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે જાણતી તો જવાનવ દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે પ્રાણ તજુ પરસો તમ આગે આપો હમારા મોતી રે શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે રૂક્ષ્મણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે આજ રે સાંભળીએ વાલ અમસું અંતર કીધા રે હમારા મોતી કાગરિયાળા તમારા મોતી ગોળ રે ચાલો ને પેલા ચોકસીની હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌમલી મનાવે રે કૃષ્ણજીને એટલું રે કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસું અંતર કીધા રે પેટી ભરી પટોરા લાવ્યા 2 પોઠીડા મોતી રે દીવાને અજવાડે બાયું મરકલે હાર પર્વતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનાવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસું અંતર કીધા રે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે
આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, કહો કેમ રહીએ સુઈ રે. નાના થકી મોગેરા કીધા, માતા મંગળ ગાય રે. કાળ અવસર કોઈએ ન દેખ્યો, અચિંતો વલી આવે રે. સંસાર સગળો કાળે ખાધો, આખર મસ્તક કૂટો રે. જમદૂતો તો જોતા રહેશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ, નર હરિને નમીએ રે. લાડ કોડ તો લક્ષ્મી વરના, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજીએ, માયા મોટી ખાય રે. દેખત પેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા બૂડી માહે રે. કોઈએ કાયા બાળી રે જાલી, કોઈએ કાયા દાટી રે. પવન મળતો પવન જાશે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, જોજો મન વિચારી રે. જે જન હરિનું સ્મરણ ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચ્યો રે. જમના સિર પર પગલું દઈને, વે કે વૈકુંઠ જાશો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળાવા, ઉંમર ઓછી થાય રે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા, શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તોની કષ્ટિ કાપી. ગુજા ગુજર ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લી. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે, મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને, કાઠો સુરત તાર્યો. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાલ. જીવનજીએ કૃપા કરીને, ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં, જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ, ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો, રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો, આ સુંદર જીવ મારો. અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને, સત્સંગતિને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન, સલીલ સનને ટાળ. નિશંક હોયને ભજન કરો, તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધા, એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. પરમા બાપર કૃપા કરીને, જન્મ પાલવગારી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણ તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો અને કુવિચાર. અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય. લાગી કરો વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો અને કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય, લાગી કરો વિનંતી. આનંદ આરતી હર કય હારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવાસ, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે. શાક પાક મલી ભોજન પાવ,
સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ, ઘેર ઘેર મંગલ હાથ બધાય, જન જીવન તા વલ વલ જાય, આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આए मेरे प्राण आधार, हरिजन आए मेरे प्राण आधार, 14 बांधो जीवना दिवर रघुपति की आन, वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान, जीवन जी छोड़ाओ चारे खान, पर ब्रह्म वाणी रे परनीये ब्रह्मांड जय जय, कार रे चार खान विरमली भाग्यो, मोह्यो संसार लेखाते वाल्या रे जमतना उठिया नर कवे, पार रे बंधन छूट्या रे जीवन सौमुगतु होय, आवार रे मुक्ता संस्थावर जंगम मुक्ता सुरनार, नागरे मुक्ता सप्त ऋषि नवग्रहे मुक्ता मुनिवर, जागर हरिहर ब्रह्मायानंदिया घेर घेर अच्छव, होय रे उलट होय रे अति गानो गाई सुवाणीनो, ना हो रे घेर घेर गोळियो छले तरिया तोरण बार बार रे, ब्रह्मांड फूल भगर भर्या छैरत हरसद, रे जो रे देव चंदन होय छाटणा हरखिया बारे जा, मेघरे शंख पंचायन पुरी, भुवन गाज्यो नीर नीर घोषर, लक्ष्मी नाथ नारायण अतिहर ख्यामन मन मोह्यर, शंकर तांडव नाचिया व्यापियो भुवन विस्तार, मुगटव छूटी रे गंगा सळकियो वासुकी, नागरे सहस्रय 88 रे सरसा, ब्रह्मा वेद बने जोरे, जहाँ लगी हो तो कुवारड़ो पर ब्रह्म वाणी नो बर, थार रे तहाँ लगी संकुष्ट बंधन सुखन, किए एक एक वार रे सुखिया ते सियल ब्रह्मांड हवे, हवे परण्या जोगे जगन्नाथ रे, आनंद परमानंद हवे भाग्या, संकष्ट महादुख दुख ते भाग्या रे दोहेलाया तमा निरमल, हवारे रूप ते लख्या 84 ना, ओढवला सर्वे सर्वे भाग्या रे, भागी त्रिभुवन कल्पना एक जहवोआ, नंद रे जय परमात्मा पर ब्रह्म जय जय जगदा, दार रे ब्रह्मांड कोड छे गोडली, घेर घेर मंगल चार, नहीं दिन रात न वेला, नहीं पल जुगक लकल पांतरे, श्रुद्धा तृषा नहीं निंद्रा चिंता,
નહીં ઘર ઘર ધંધો સચરાચર સહુ તૃપતુ સુખ પરમાનંદ હરસ્યા રે અવર કાઈ નવ જોઈએ ગોતા સહુ કોના ભાગ્યા રે રાજાજી બેઠા છે પરબ્રહ્મ આગળ સંતોમાં નીતારે અવર ગુણે સહુ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપ દરે જોરે અવર મુખે નહીં બોલવું કેવલ રામ જ ભજો રે જન્મ જરામૃત ભય નહીં અવર નથી કશું કાજ એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સંતો રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સંતો રે. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. સાખી લઉં છું. દેહી દર્શન સબકો કરે શબ્દ દર્શન ન હોય શબ્દ દર્શન બિન જીવના પાર ન પહોંચ્યા કોઈ. પૂજનીય જગદીશ મહારાજ પૂજનીય કાંતાબાનું જીવન શાનાથી ભરેલું હતું. તેમના પુષ્પોને હેત કૃપા જેવા શબ્દ પુષ્પથી શોભિતા કરનાર ઉદા ભક્તોના જીવનમાં તેમનું અનેરું સ્થાન હતું અને તેમની શારીરિક ગેરહાજરીમાં તે સંત પરંપરાના ઉચ્ચ આસન પર બિરાજે છે. પ્રથમ વાત, જીવનજી દર્શન. જીવન દર્શન કોણ કરાવી શકે? સંત પરંપરાની યાત્રા કોણ કરાવી શકે? ઉદા ભક્તોના હૃદય સુધી કોણ પહોંચી શકે? જવાબ છે, પ્રેમથી જે બીનો હોય તે પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ. પૂજ્ય કાંતાબાની જુગલ જોડી પ્રેમથી ભરપૂર બીની થયેલી હતી. તેમને કદી શા માટે પ્રેમ કરો તેવું પૂછ્યું નથી અને વિચાર્યું નથી. શા માટેનો જવાબ મળી જાય તો પ્રેમ પણ ફિક્કો થઈ જાય કે ઉડી જાય. સંત દ્વારે જીવના સબકો હોય સન્માન. સંતની ઘેર બધાનો સન્માનપૂર્વક સત્કાર થાય છે. તે ભાવથી દરેકની પર એક સરખો પ્રેમ, અવિરત પ્રેમ, વગર કરણનો પ્રેમ આ 20મી સદી કે 21મી સદીમાં કે જ્યાં ભૌતિકવાદે બરડો લીધો છે તેમાં શક્ય છે ખરું? હા, આટલું સુંદર દીર્ઘાયુષ પ્રેમ ભક્તિનું જીવન દાખલો બેસાડીને આપણી વચ્ચે જીવીને ગયા. આપને સૌ નસીબ બનતા છે કે પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આપના સમકાલીન હતા. તેમનું જીવન સામાન્ય લાગે, સંતજનને સંત જેવું લાગે, આધ્યાત્મિકતાના રસ્તે ચાલનારને માર્ગદર્શન જેવું લાગે અને તેમના જ શબ્દોમાં કહીએ તો જીવનજી મહારાજનો ટેલિયો લાગે. પરંતુ તેઓ આપણા સમાજના ગુરુ હતા, છે અને રહેશે. હંમેશા સમાજને ઉદા ભક્તોને પોતાના હૃદયમાં રાખનાર જીવનજી મહારાજની પરંપરામાં દરેકને નિર્જન પોતાના માનનાર પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ જીવન પર્યંત કાર્યશીલ રહ્યા, પ્રેમ આપતા રહ્યા, કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા વગર. શબ્દ દર્શન સબકો કરે દેહી દર્શન ભૂલાય. રઘુપતિ કહે સુન જીવના તાકા સરબસ જાય. તેમના સંસ્મરણોને વાગોળતા રહીએ તો જીવનનો રસ્તો સાચો અને સરળ લાગશે. તે સાથે આ જુગલ જોડીને મારા કોટી કોટી નમન, કોટી કોટી વંદન. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, અત્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર.
જ્ઞાનીજી મહારાજના રામ કબીર, સર્વ સંતો ભક્તોને ફરીથી પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આજે 12મી તારીખ જગદીશ મહારાજનું ખાસ સ્મરણ, રોજે રોજ આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ, પણ ખાસ સ્મરણ કરવાનો દિવસ. એમને આપણે દરેક રૂપે યાદ કરી શકીએ, ગુરુ રૂપે યાદ કરી શકીએ, પિતૃ રૂપે યાદ કરી શકીએ, સખા રૂપે યાદ કરી શકીએ, પ્રેમ ભક્તિના દાતા રૂપે યાદ કરી શકીએ. ઘણા બધા ભાવે એમને આપણે યાદ કરી શકીએ. અને એવા જગદીશ મહારાજ અને કાંતાબા આપણી વચ્ચે સૂક્ષ્મ રૂપે હાજર, શબ્દ રૂપે હાજર, એમની સ્મૃતિ રૂપે આપણી સાથે હાજર. કયા રૂપે હાજર નથી સંતો? દરેક રીતે આપણા જીવનનો એક અંતરંગ ભાગ તરીકે હજુ પણ આપણી વચ્ચે જીવંત છે. આપણા હૃદયમાં છે, અંતરમાં છે, આત્મામાં છે, રગે રગમાં છે, જીવનમાં છે. અને એવી આ જુગલ જોડીને આપણે જે રીતે અનાઉન્સ કર્યું હતું એ રીતે સૌથી પહેલા પ્રેમજીવન મહારાજ આપણી વચ્ચે આવશે. સંતોનો હાથ આપ છે. કોઈ પણ સંતને આપણે સમયની અનુકૂળતા નહીં હોય તો આવતીકાલે લઈશું, પણ ચોક્કસ જ જેટલા પણ સંતોને રિસ્પોન્સ આપવો છે, પ્લીઝ હાથ ઊંચા કરજો, અમે નામ લખી લઈશું. અને આજે નહીં તો કાલે આપણી પાસે વધારે સમય છે તો તે વખતે કરીશું. જગદીશ મહારાજે સુંદર પત્ર અમેરિકા આવ્યા પહેલી વખત 1990માં ત્યારે લખ્યો હતો. અને એ પત્રની અંદર આ મહાપુરુષની જે દૂરદ્રષ્ટિ છે, જે દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે, એ પ્રગટ થાય છે. અને એટલા માટે એ શબ્દોને હું અક્ષરશઃ વાંચું છું, કારણ કે કદાચ હું બીજી રીતે એને લેવા જઈશ તો અનુકૂળ નહીં આવે. તો પત્ર તો બહુ જ મોટો છે અને એમાં બહુ સરસ રીતે છેક છેલ્લે લખ્યું છે, આગ્રહપૂર્વક પત્ર લખાવનાર કાંતાના રામ કબીર. આ જોડી એક સાથે જ દરેક કામ કરતી હતી અને પત્રની અંદર કાંતાબાની હાજરી પણ આ રીતે પુરાવી દીધી કે ભાઈ પત્ર લખો, તમે ઇન્ડિયા પત્ર લખો. 1990 એ વખતે કે આ બધો જમાનો નહોતો આપણી પાસે કે ફટફટ ફોન થઈ જાય. ફોન પણ આપણને બધાને ખબર છે કે એ વખતે કેટલા મોંઘા હતા. તો અહીં આગળ એવું આપણને કહે છે આગળ કે અયોધ્યા ગોકુળ કે ભારત છે એવું જ મને અમેરિકા લાગે છે અને મને હૃદયને સાંત્વન વાળું વાતાવરણ મળી શક્યું છે. પણ દુનિયાના ભવસાગરમાં તોફાનો આવ્યા કરે તેવું એક તોફાન મને પણ નડ્યું. ચિરંજીવી પ્રેમજીવનની બેબી વેનુ તારીખ 31/7/90 રોજ હરિશરણ થયાનો ફોન મને મળ્યો. અત્યાર સુધી મને હર્ષ પમાડે તેવા ફોન મળ્યા હતા, તેમાં આ ફોન આઘાત લગાડે તેવો આવ્યો. બધા દિવસો સરખા હોતા નથી. મેં આશ્વાસન પત્ર પુણ્યાત પાઠવ્યો છે. ભગવાનને જે ગમે તે ખરું. અમે અહીં પણ પ્રસાદ કરીને પારાયણ કર્યું હતું. પ્રેમજીવનભાઈ ભારતમાં મારી ગેરહાજરીનું દુઃખ અનુભવતા ભક્તોને રાજી રાખવા ખૂબ આતુરવંત બનીને સંભાળ રાખી રહ્યા છે. શ્રાવણ સુદ પૂનમના દિવસે પુણ્યાદ આવનાર ભક્તોને મારી મુખવાણી સાંભળી શકે તે માટે મને ફોનથી 2 મિનિટનું સંબોધન કરાવીને રેકોર્ડ કરાવવા મારા ઉપર શ્રાવણ સુદ 14ના દિવસે જે મને ફોન જોડ્યો હતો. મેં ટૂંકમાં ભક્તોને સંબોધન કર્યું હતું. જન્માષ્ટમી માટે પણ ફોન કરવાના છે એવું કહ્યું છે. માટે સદગુરુ જીવનજીના પરિવારના આ 9 આગંતુક વારસદાર આપ સૌ ભક્તોની સેવા માટે યોગ્યતા ધરાવવા માટે આતુરવંત છે. ગોપીઓ ભગવાન માટે આતુરતા રાખતી હતી અને કહેતી હતી કે મેં તો સજિયા 16 શણગાર, તમારે કાજ. એવી જ આતુરતા જીવનજીના પરિવારમાં આવેલા પ્રેમ જીવન તમારા સૌ ભક્તોના માટે રાખી રહ્યા છે. માટે તમારા સૌના પ્રેમના ભૂખ્યા એવા ચિરંજીવી પ્રેમ જીવનને આપ સૌ પ્રેમનું દાન આપીને તેઓના નામ પ્રેમ જીવનને પ્રેમ અર્પણ કરીને સાર્થક કરી કૃતાર્થ કરશો એવી હું સૌની પાસે અપેક્ષા રાખું છું. હું કાયમ માટે અહીં આવ્યો નથી, પરંતુ દુનિયામાં તો મારી કાયા કાયમ માટે રહેવાની નથી. છતાં પણ કાયમ માટે અહીં આવતો હોય તેવી ગ્લાનિ ત્યાંના સમાજને થઈ રહી છે. પરંતુ મારી હયાતી બાદ જે મારું સ્થાન દીપાવે તેવા છે, તેવા પ્રેમ જીવનને આપ સૌ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદથી અપનાવી લેશો.
આજથી 35 વર્ષ પહેલા અને જગદીશ મહારાજ હરિશરણ થયા એના 30 વર્ષ પહેલાનો આ પત્ર આપણી સમક્ષ છે. સંતો એ વખતે પ્રેમજીવન મહારાજ કદાચ 25 વર્ષના હતા. 25 વર્ષના એ નવયુવાન ઉપર આટલો વિશ્વાસ જગદીશ મહારાજને હતો અને આપણને સર્વે ભક્તોને વિનંતી કરી અને એમને જે શબ્દ અહીંયા લખ્યા છે પ્રેમજીવન મહારાજ માટે, એક શબ્દ પુરવાર થઈ ચૂક્યા છે આપણી સમક્ષ અને એ પ્રેમજીવન મહારાજ આપણી સાથે છે. પ્રેમજીવન મહારાજ આવો અને આજે આપણે પૂજ્ય જગદીશ મહારાજને બહુ ભાવથી યાદ કરીએ. રામ કબીર. સર્વને સાદર રામ કબીર. સંતો, આ જગતમાં કશું જ નષ્ટ થતું નથી અને કશું જ ખોવાયું નથી. જગતમાં જે કંઈ છે એ જગતમાં હતું, જગતમાં જ રહે છે અને જગતને છોડીને બીજે ક્યાંય કશું જવાનું નથી. સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં પેલા બ્લેક હોલની માફક પરિવર્તનો આવતા રહે. એક તારો હતો અને તારો બ્લેક હોલ થઈ જાય અને પછી એમાંથી ફરી પાછા અસંખ્ય તારા ફૂટી નીકળે, અસંખ્ય ગ્રહો નીકળે, એક આખી આકાશ ગંગા તૈયાર થાય. ધનરાજ પંડ્યા કહે છે, ક્ષણું ક્ષણું જન્મે ને ક્ષણું ક્ષણું મરે, ચડે કાળ અને હાથ. અને આ એની લીલા છે. ક્ષણ એના માટે તો ક્ષણ છે. જગદીશ મહારાજ એ હવે બ્લેક હોલ છે, પણ કેવા બ્લેક હોલ? તો કેવળ શબ્દ રૂપે છે. અને હવે તો એ નામ પણ જતું રહ્યું. કાંતા બાકી જગદીશ મહારાજ માટે આપણે હવે નામ નથી વાપરતા. આપણે એમને હેત કૃપા કહીએ, દરરોજ કહીએ છીએ, દરરોજ યાદ કરીએ છીએ હેત કૃપા. કેમ? કે જ્યાં સુધી તો તારો હતો ને ત્યાં સુધી એનું નામ હતું, એની ઓળખ હતી. હવે તો બ્લેક હોલ થઈ ગયો. બ્લેક હોલનું અસ્તિત્વ છે પણ એ જોઈ ન શકાય. આજે પણ બ્રહ્માંડમાં અસંખ્ય બ્લેક હોલ છે અને કોઈ જોઈ શકતું નથી. અને કયા બ્લેક હોલમાંથી ફરી ક્યારે નવું સર્જન થશે એની કોઈને ખબર નથી. પણ એ છે, એ અસ્તિત્વ છે. હું ઘણી વાર સમજાવું છું. આપણે સિદ્ધાર્થમાં પણ જોયું છે કે માનવ રૂપી જે પુષ્પ લાગે અને માનવ રૂપી જે પુષ્પ છે એનો જે મહિમા છે, જીવન એક ઉત્સવ. હું અમર છું, હું શાશ્વત છું, મારું અસ્તિત્વ છે, મારું એક્ઝિસ્ટન્સ છે. હું અમૂર્ત છું. આ જે જ્ઞાન છે, એની જે અનુભૂતિ છે, એ જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એ આપણે સૌએ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. કે હું છું અને હું શાશ્વત છું, અસીમ છું, ભરપૂર છું. અને હું જે છું એ ખાલી નથી. જગતમાં કશું જ ખાલી નથી. અને કબીરે પણ એ જ સમજાવ્યું હતું જ્ઞાનીજીને. એના જે સંશયો લઈને જે જ્ઞાનીજી કબીર પાસે ગયા હતા, ત્યારે કબીરને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો જ્ઞાનીજીએ
કે પટક બીછી માણ મેં અટક ગયો મન ધીર. મારું મન આ વડના બીજમાં અટક્યું છે. પણ બીજ તો એ બ્લેક હોલ જેવો છે. એ બીજમાં ઘટાદાર શાખાઓથી, મૂળિયાઓથી, પાંદડાઓથી લીલોછમ તને વડ નથી દેખાતો. જ્યાં સુધી વડ ન જોઈ શકાય ત્યાં સુધી એને પામી ન શકાય. જ્યારે બાળક આ જગતમાં જન્મે ત્યારે બીજ સ્વરૂપ છે અને બીજમાંથી એક ઘટાદાર વટ વૃક્ષ નીકળે. બીજમાં ही વૃક્ષ है, વૃક્ષમાં બીજ અનેક. જ્ઞાની સમજાય કરી, જ્ઞાની કહે મને આ સમજાવ્યું, મારી મતીમાં આ નહોતું. અને આજે આપણી પાસે વિશાળ વટ વૃક્ષ છે, શબ્દ રૂપી, પુસ્તકો રૂપી. જે વારસો છે એ વારસો, એ જે બીજ છે એ પુસ્તકોના શબ્દ રૂપી, એ શબ્દમાં એ બીજ છે. અને બીજમાંથી મને કે તમને કોઈને ખબર કેટલા વૃક્ષો ફૂટી નીકળે છે. જો એ બીજ એક સ્થૂળ બીજ એનું વાવેતર જમીનમાં થાય ને ત્યાંથી વડ નીકળે, શબ્દ રૂપી બીજનું વાવેતર મનમાં થાય અને મનમાંથી કેટલા વૃક્ષ નીકળે છે એની ખબર નથી. અને એવું નથી કે જેટલા બીજ છે એટલા વૃક્ષ નીકળે છે. વડ એટલા માટે બીજ નથી ઉગાડતો. હજારો લાખો બીજ નિષ્ફળ જાય છે, પણ ઉગવા માટે, ખીલવા માટે માત્ર એક બીજ કાફી છે, હજારો નહીં. એક બીજ એ કાફી છે અને એ બીજ ઉગે, વિસ્ફળ, એમાંથી અંકુર ફૂટે અને પછી એને હાથીઓ પણ હલાવી ન શકે એવું એ બની શકે છે. હેત કૃપા પણ એક બીજ તરીકે આ જગતમાં અવતર્યા હતા. એ બીજ અને આજે એ નામ વિનાના છે, પણ હેત કૃપાથી આજે આપણી વચ્ચે વિરાજમાન છે. હવે એમને ઉખાડી શકો, ફેંકી દેવા એ શક્ય નથી. એ શાશ્વત છે, અસીમ છે, ભરપૂર છે. અને આપણે બધાને પણ એ જ શીખ આપીને ગયા છે. અહીંયા જે કોઈ બેઠું છે એ તમામમાં આ જ શીખ મહત્વની છે કે હું અસીમ છું, ભરપૂર છું, અમૂર્ત છું, હું ખાલી નથી. અને જે ખાલી નથી, અસીમ છે, ભરપૂર છે, ત્યાં જ રામ કબીર પ્રગટ થયા. ખાલી કહેવા ખાતર, કોઈના વખાણ માટે જ્ઞાનીજીએ રામ કબીર નહોતા કહ્યા કે હું કબીરના વખાણ કરી દઉં, કબીરને પ્રસન્ન કરી દઉં. કબીરને પ્રસન્ન કરી શકાય ખોટા વખાણ કરીને? એ થઈ શકે?
એ શક્ય જ નથી. પણ જ્યાં બીજમાં એક બ્લેક હોલ બ્રહ્માંડ દેખાય, એની અનુભૂતિ થાય, ત્યારે મોઢામાંથી સાચા શબ્દોમાં સાચો રામ કબીર પ્રગટ થાય. ખાલી ખાલી આપણે રામ કબીર 1, રામ કબીર 2, રામ કબીર 3, રામ કબીર 4, રામ કબીર 5 ઘણા ઘણા છે. રામ કબીર 108 અને પછી હવા નીકળી ગઈ. જો તમે ગણવા બેસશો તો હવા નીકળી જાય. કેટલું ગણશો? એકસો આઠ તો જ્ઞાનીજી કેટલા ગણ્યા હતા? જ્ઞાનીજીને એ ખબર નથી કે મેં કેટલા ગણ્યા. એને તો એક જ વાર રામ કે બાબા તમે કોણ? મને તમારામાં રામ દેખાય છે. તમે ભરપૂર છો, અસીમ છો, અમૂર્ત છો. અને જે રામને શોધવા નીકળીશું તો અહીંયા મારી સમક્ષ છે. ક્યાંય રામને શોધવા બીજે જવાની જરૂર નથી. એટલે એ રામ એને ગણવાની જરૂર નથી કે આ 1, આ 2, આ 3, 4, 5. જગદીશમાં કે કાંતાબાને આપણે ક્યાં શોધવા જઈશું? ક્યાં ગણવા જઈશું? તો થાકી જઈશું. એનો થાક લાગે. કશું પણ તમે ગણવા જાઓ તો થાક લાગે. કેટલું ગણશું? ધન, સંપત્તિ, પૈસા પણ કેટલા ગણીશું? મારે વધારે જોઈએ છે, વધારે જોઈએ, પણ કેટલા? નહીં કરી શકાય. તો એ સંખ્યામાં પડવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે કોઈ સંખ્યાને ગણવાના ચક્કરમાં નથી, કોઈ હિસાબના ચક્કરમાં નથી. ન એક કર્મનો હિસાબ, ન દિવસનો હિસાબ કે 5 વર્ષ થાય, કદાચ 10 વર્ષ થશે, 25 થશે. આપણે ક્યાં સુધી ખાતા વહી લઈને એનો હિસાબ લખતા રહીશું? તો ખાતા વહીમાં હિસાબ લખતા લખતા આપણે થાકી જઈએ. સાચા માનવની ખાતા વહીમાં માત્ર એક જ શબ્દ છે, એક જ શબ્દ છે, હું અસીમ છું, હું ભરપૂર છું. બીજા કોઈ શબ્દની જરૂર નથી, બીજી કોઈ વાતની જરૂર નથી. અને જે અસીમ છે, ભરપૂર છે, એને પુરવાર કરવાની પણ જરૂર નથી કે હું અસીમ છું. વડના બીજને એ પુરવાર કરવું પડે કે મારી અંદર આટલો મોટો ઘટાદાર વડ રહેલો છે, છુપાયેલો, એક મોટું વૃક્ષ છુપાયેલું છે. તમે જુઓ, કદી વડનું બીજ આપણને કહેવા નથી આવ્યું કે મારી ભીતરમાં તમે જુઓ શું છુપાયેલું છે. અરે એ તો અસીમ છે, ભરપૂર છે, એ ખાલી નથી. જે શૂન્ય દેખાય છે, જે ખાલી દેખાય છે, એ તો આપણી ભ્રમણી છે. એ જ મિથ્યા, એ સંશય છે. અર્જુન કૃષ્ણ જે સમજાય કે સંશયાત્મા મનુષ્યથી, સંશય
જે ખાલી રહી ગયો છે એને સત્સંગ. અર્જુન ખાલી નહોતો, અર્જુનને કોઈ સંશય નહોતો, એની પાસે તો જિજ્ઞાસા હતી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જિજ્ઞાસા, એને ભરપૂર થવું હતું. એ ભરપૂર થવાની તમન્ના હતી, જિજ્ઞાસા હતી, તન્મયતા હતી. એટલે હજારો માનવની વચ્ચે એ એક જ બીજ ખીલ્યું. એને ખબર પડી કે હું ભરપૂર છું, અસેમ છું. સંતો, આપણે પણ એવા જ છીએ, અસીમ છીએ, ભરપૂર છીએ. અને જે ગઈકાલે આપણી સાથે એક બીજ રૂપે હતું, હેત કૃપા એક બીજ રૂપે હતું. જ્યાં સુધી સ્થૂળ સ્વરૂપ હતું ત્યાં સુધી એ બીજ સ્વરૂપ હતું. આજે અસીમ બની ગયું, વિરાટ છે. હવે એને પામી શકાય નહીં, એને માપી ન શકાય, એને જોઈ ન શકાય, પણ એ વિરાટ આજે પણ આપણે સૌની વચ્ચે છે, હંમેશા રહેશે, હંમેશા હતું, હંમેશા છે. બધા જ બીજમાંથી વિરાટતા પ્રગટ થાય સંભવ નથી, પણ એ પણ શક્ય છે કે કોણ બીજમાંથી, કયા બીજમાંથી ક્યાં ક્યાં મોટો વૃક્ષ પેદા થઈ શકે, એ આપણા હાથમાં છે. આપણે બે શબ્દો વચ્ચે અટવાયા છે. ઘણા એમ કે છે મારા નસીબમાં નથી, નસીબ જેવું કઈ હોતું નથી. નસીબ અને ભાગ્ય બેનો તફાવત સમજવા જેવો છે. નસીબ બીજાને આધારિત છે અને ભાગ્ય સ્વયં આધારિત, એ સ્વયં નિર્મિત છે. ભાગ્ય એટલે પુરુષાર્થ. નસીબ કોઈક આપે છે, કોઈકની પર બીજા પર અપેક્ષા છે, પણ ભાગ્ય એટલે પુરુષાર્થ જે સ્વયં પર નિર્ભર છે. જે બીજ જે આપણી સાથે બેઠા છે બધા બીજ શું, આપણે શું બીજ, અને સૌ બીજ સ્વરૂપ છીએ. આપણે આપણા ભાગ્યને અજમાવી શકીએ, એનું સિંચન જો થાય તો એમાંથી વિશાળ, અસીમ, ભરપૂર, અમૂર્ત એવા વૃક્ષને આપણે નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. એ ભાગ્ય. સંતો, આપણે દરરોજ જે અહીંયા આવીએ છીએ આપણા ભાગ્યને કારણે આવીએ છીએ, આપણા પુરુષાર્થને કારણે આવીએ છીએ. અને સાચા પુરુષાર્થી બનીએ, અને સાચા પુરુષાર્થી બનીશું એ સાબિત કરવાની જરૂર નહીં પડે કે હું ભરપૂર છું. એ તો જગતને આપોઆપ દેખાશે. જેમ જ્ઞાનીજીને કબીરમાં અસીમતા દેખાય, કબીર કહેવાની જરૂર નથી પડી કે તું મારામાં રામ છું. એ તો દેખાય. સર્વત્ર, અત્ર તત્ર સર્વત્ર. આ જગતમાં, બ્રહ્માંડમાં કશું જ શૂન્ય નથી.
અને જે શૂન્ય છે એ ભરપૂર છે. અને એટલે જ જીવનમાં પણ આપણને શૂન્યની વ્યાખ્યા સમજાવી છે એમની સખીઓ. શૂન્ય શૂન્ય સબ કોઈ કહે, શૂન્ય ચિહ્ન કોઈ. બધાને ખાલી ખાલી દેખાય છે, પણ શૂન્ય ચિહ્ન કોઈ. પણ શું ખાલી છે એની ખબર નથી. તો જીવને સમજાતું કશું જ ખાલી. અને જે ખાલી છે એ અજ્ઞાનતા છે. જ્યાં અજ્ઞાનતાનો નાશ થાય પછી કશું જ ખાલી નહીં દેખાય. તો સંતો, હેત કૃપાની કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. કશું જ ખાલી નથી. આપની વચ્ચે છે શબ્દ રૂપે, મહાન વટવૃક્ષ રૂપે આપની સૌની વચ્ચે બિરાજમાન છે. બસ એ શબ્દનું સિંચન અહીંયા થવું અને સિંચન થશે. એમાંથી ફરી પાછા અનેક વૃક્ષ પ્રગટ થશે. તો આવતા મળતા રહીશું અને નવા નવા વૃક્ષ સિંચન કરતા રહીશું. અસ્તુ સર્વને રામ. રામ કબીર. પ્રેમચંદ મહારાજે આપણને જર્ની ટુ ઇન્ફિનિટી, અસીમતા, અનંતતા અને હેત કૃપા આપણી વચ્ચે હંમેશાના હંમેશા જીવંત છે એવી સુંદર વાત કરી અને આપણે સ્મરણાંજલિ આપી. મૂળ વસ્તુ એ છે સંતો કે જે સિંચન કરવાની જે વાત કરી હમણાં પ્રેમજીવન મહારાજે, એ સિંચન શાનું થઈ શકે? એ સિંચન ઉદા બીજનું થઈ શકે. હેત કૃપા મહોત્સવ વખતે આ શબ્દ આપણા સૌની વચ્ચે આવ્યો હતો, ઉદા બીજ. ઉદા બીજ આપણા દરેકની અંદર છે. જે રીતે વડના બીજની અંદર વડ સમાયેલો છે, એની ડાળીઓ સમાયેલી છે, ઘણા બધા વડના ટેટા સમાયેલા છે, એ રીતે ઉદા બીજ આપણી અંદર જન્મથી છે. ઉદા ભક્ત પરંપરામાં આપણા જન્મ લીધેલો છે. એ ઉદા બીજ અંકુરિત થાય, એ ઉદા બીજ એક વટ વૃક્ષ રૂપે આપણા જીવનમાં પ્રગટ થાય અને એમાં સિંચન વિચારોનું થઈ શકે. અને ત્યાં આગળ જગદીશ મહારાજનું કાર્ય અનન્ય છે. અને એટલું બધું કરીને ગયા છે આપણી વચ્ચે કે જેની કોઈ મર્યાદા પણ ન કહી શકાય. કદાચ એમના પછીની 1, 2, 3 પેઢી, આપણી કેટલી પેઢીઓ પણ ઓછી પડશે, એટલું બધું કાર્ય મૂકીને ગયા છે. એટલું બધું લખાણ પણ લખીને ગયા છે. કોઈને કોઈ સ્વરૂપે છે, એને ગોઠવીને હજુ તો કેટલા પુસ્તકો બહાર પડી શકે એટલું આપણી વચ્ચે છે. તો એ સિંચન કરવાની જવાબદારી જગદીશ મહારાજે પૂરેપૂરી લઈ લીધી. સાથે કાંતાબા જોડાયેલા. તો એ ઉદા બીજ આપણા સૌની અંદર પ્રગટ થાય સંતો. એ ભાવ આપણે સર્વે રાખીએ. આ ઈ પડથારો પણ આપણને એ ભાવમાં વૃદ્ધિ કરવા માટેનો જ છે. પ્રવીણાબેન આવો. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, નામદેવકર સાહેબ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ ગીતાબા ને રામ કબીર. કોઈ શબ્દો નથી કાંતાબા વિશે, મહારાજ વિશે કહેવા માટે, છતાંય કહું છું કે ગોળ વિના મોડો કંસાર, હેત કૃપા વિના સૂનો સંસાર. હેત કૃપાની ખોટ કોણ પૂરી શકે? એમનું વર્ણન કોણ કરી શકે? 7 સમુદ્રની સહી ભેગી કરે તો એમનું વર્ણન થાય એવું નથી. પણ છતાં એક નાનકડા પ્રસંગ કહીએ છીએ કે મને કાયમ કે પ્રવીણા તું આગલે દિવસ આવી, પૂનમને આગલે દિવસ આવી, તારી જરૂર છે સેવા કરવાની. મેં કીધું બા હું આવું, પણ બમણગામ સુધી તો હું બસમાં આવું, પછી મને ડર લાગે છે બહુ ચાલીને આવવાનો. તો પતરાવાળા રમણભાઈ કહે છે પ્રવીણા તું મારો ફોન નંબર લઈ જા, તું મને ફોન કરી દેજે,
હું તને કોઈ પણની ગાડી લેવા મોકલી દઈશ, પણ તું આગલે દિવસ આય. અને એ બોલ મેં ઝાલી લીધો કોંતાબાનો. અત્યાર સુધી હું કોઈ દિવસ પૂનમ ચૂકતી નથી. મારે કમરનો પ્રોબ્લેમ થયો 6 મહિનામાંથી ના જવું, મને બહુ દુઃખ થયું. પણ પછી ભગવાન જીવનજી મહારાજની કૃપાથી બધું સારું થઈ ગયું. એકવાર કાંતાબાને આગલે દિવસે બાથરૂમ મૂકું, લાવો બા તમને સહેજ બરડે શેક કરી આપું, તમને થાક બહુ લાગ્યો. કે જીવનજી મહારાજની કૃપા છે, મને હેનો થાક કે. હું તમે આટલું બધું ફરો છો, લાવો ગરમ પાણીથી તમને શેકી આપું. તો મને કે મારાથી ગરમ પાણીથી નહીં શેકાય. હું કેમ બા? કે તારે જોવું છે? હું તો એમને મને પાછળની સીટોનો ભાગ બતાવો, જોઈ અપકી ગઈ. અરે આ શું? મેં કીધું બા આટલું બધું તો તમે કેવી રીતે ફરો છો? મેં કીધું તાકે હું બધું દાઝેલી છું એ બધું કે, એટલે મારાથી ગરમ પાણી ના રેડાય. અરે પણ બા આટલી બધી ગુંજો પડી ગઈ છે, તમે બેસો જ કેવી રીતે, ફરો છો કેવી રીતે? તો કે એ તો જીવનજી મહારાજની કૃપા છે. એમને હું પણ કોઈ દિવસ વાપર્યું નથી કે હું આટલી શક્તિશાળી છું અને હું ફરું છું. બસ જીવનજી મહારાજની બધી કૃપા છે, એનાથી થાય છે. અને પછી એકવાર માથું એમને ચોપડી આલતી હતી, તેલ શેક નાખી આપતી માથા. તો મને એમને જો અમે મા દીકરીઓ બેઠ્યો હોય ને એમ વાત કરી બધી. એમને એક દાખલો કયો કે બહુ પુષ્કળ વરસાદ પડ્યો. બહુ પુષ્કળ વરસાદ એટલે બહુ જ બિલકુલ પેલા ગરીબોની બિચારી છાપરીઓમાં પાણી ભરાઈ ગયું. તો 3 દિવસ લગીને પાણી ઉતર્યું ના. તો મહારાજે તરત કહ્યું કે મંદિર મોટું છે, બધા અહીં આવી જાઓ. હવે બીસી લોકોને મંદિરમાં રાખ્યા અને ત્યાં આશરો આપ્યો. વિચાર કરો કોણ આપે? હવે લોકો સંડાસોમાં જાય, બાથરૂમમાં જાય, ચાર્જર કરે, ફરે હરે ઘરમાં, પણ જરાય છોસ કર્યો નથી. મહારાજે નથી કર્યો, કાંતાબાઈ નથી કર્યો. અંતરે બા મેં કીધું તમે ખવડાયું હું એમને? ચાલો માનું કે દાળ ચોખા ઘરમાં હોય, ઘઉંનો લોટ હોય, પણ શાક વગર તમે શું કર્યું? તો કે એક દિવસ મગ ખવડાય, એક દિવસ કાકરા ખવડાય, એક દિવસ ચોળા ખવડાય, એક દિવસ વટાણા ખવડાય, એક દિવસ ડુંગળી બટાકા ખવડાય. આવી રીતે એમને 5 ટંકો ઊભી કરી અને એમને આશરો આલ્યો. અન્નપૂર્ણા દેવીના કેવી રીતે વર્ણન કરીએ આપણે? અન્નપૂર્ણા માતા હતી. એક ચોકમાંથી કોઈ ગરીબનું છોકરું જાય તો તરત ઊભું રાખે, એને 2 મઠિયો આપી દે, 2 થાપડા આપી દે, 2 પૂરી આપી દે. પણ કોઈ છોકરું ઉમરામથી એમને ના જાય. ગામના લોકો, આજે પટેલ લોકો એવું કે છે કે અમે મંદિરમાં ગયા હોય તો કાંતાબા તરત જ પડીકું પ્રસાદનું વારી દે. કોઈ દિવસ અમે પ્રસાદ લીધા વગર મંદિરમાંથી પાછા નથી ગયા. આવી આ માતાનું વર્ણન કેમ થાય? એક દિવસ માથું ચોપડતા હતા, મને કે તું તારી મમ્મીનું માથું ચોપડી આલે છે? મેં કીધું બા મારી ઘેર આવે તો હું ચોપડી આલું. પછી એમને એમનું વ્યક્ત રજૂ કર્યું. મને કે મારી ગીતા એટલે મારી ગીતા. રડી દીધું એમને કે મારી ગીતા જેવી વહુ ના મળે એમ કે. મને એટલું બધું કે વડોદરા જઈને હું રડું તો કે કોંતાબા રડશો ના, મને માથે હાથ ફેરવે, બૈડે હાથ ફેરવે. કોંતાબા હું પાછી આવીશ ને, તમે ના રડશો બા. અને મારો પ્રેમ જીવન એટલે મારા પ્રેમ જીવન જેવો છોકરો ના મળે પ્રવીણા. આજે આ દુનિયામાં આવા કળિયુગમાં આવો છોકરો કોણ આપે કે ભગવાન જેવો? એક શબ્દ મને કોઈ દિવસ શબ્દ નથી કીધો કે મારો બોલ નથી ઉતરને. એટલા વખાણ કર્યા ને એમના ઓખમાંથી દર આંસુ નીકળી ગયા. આ બધી યાદ આવે. મહારાજ કોંતાબા અમે બહાર ઓટલે રાત્રે બેસીએ અને આરતી બોલીએ. એક બાજુ કોઠાના ભગતો, એક બાજુ આપણે કોણમના ભગતો બેસે. મહારાજ એવું કે મને કોઈ પૂછે ને તો મને બહુ આનંદ આવે અને કોઈ ના પૂછે તો મને ઊંઘ આવે. અમે ખાલી એક જ પોઈન્ટ મૂકીએ તો એમાંથી તેઓ સત્સંગ કરે, એટલે સત્સંગમાંથી સત્સંગ, સત્સંગમાંથી સત્સંગ, અવારનવાર એટલા સત્સંગ કરે અને એવા દાખલા દ્રષ્ટાંત આપે ને એટલી આનંદ કરાવે. અમને તો એમ થાય હજુ મહારાજ કઈ કહેતો સારું, હજુ કઈ મહારાજ કહેતો સારું. એટલું બધું ધ્યાન આપતા હતા. અને એક સાખી તે વારે વારે કે નહીં મળે સંત મેળાવડો, માયા મળશે કઈ વાર પણ નહીં મળે સંત મેળાવડો, આવો દાવડો ફરી નહીં આવે. પણ અમે તે વખત અભણ માણસો, અમે સમજી જ ના શક્યા કે આ હું કહેવા માંગે છે. એમના ગયા પછી અમને ખબર પડી કે આ કેમ આવું કહેતા હતા. અને એ સંત મેળાવડો અત્યાર સુધી ના મળ્યો તો ના જ મળ્યો. એમને શું વાક્યો અમને હૃદયમાં ભરખી ગઈ જ્યારે એમનો અમે જાની ખબર કોરાની અંદર કે બાપજી કોંતાબાને આવું થયું છે, સ્વધામ પધાર્યા, તો અમને એટલો બધો આઘાત લાગ્યો કે અમે સહન ના કરી શક્યા. પછી આ દાખલો મારે ના કહેવું જોઈએ, છતાંય હું કહું છું, ભૂલ થાય તો માફ કરજો. કારણ કે મને એમ થયું કે મહારાજ કોંતાબા જીવનજી મહારાજે 6 મહિનાનો વાયદો કર્યો ભક્તોને કે મારા ભક્તોને મળું પછી આવીશ. તો તમારાથી વાયદો કમ ના થયો કે હું મારા ભક્તોને મળું?
એટલી બધી મને આક્રમણ આક્રોશ આવ્યો, બહુ જ ગુસ્સામાં હું બોલી કે આ 6 મહિના પછી કોરોના નીકળી જાતે, જો તમે વાયદો કર્યો તો ભક્તો બધા મળત ના, આ ચાન્સ ભક્તોને મળ્યો જ ના. પછી મને અંદરથી અવાજ આવ્યો, મને જગદીશ મહારાજની પ્રેરણા થઈ, અંદરથી અવાજ આવ્યો કે જો આ કોરોનાનું બોરું ના હોત અને જો પુણ્યાની ભૂમિ પર શ્રદ્ધા ગયા હોત તો પુણ્યાની ભૂમિ પર જગ્યા ના હોત સાધન મૂકવાની, એટલું ભક્તો આવ્યું હોત, એટલા સંતો ભેગા થયા અને એ સંતો એટલા બધા રડત કકડત કે પુણ્યાની ભૂમિ આંસુ ના જીરી શકત. અને મહારાજને કોંતાબાને કોઈને રડાવા નતા, એમને ખુશમંદ બધા રાખવાના, એટલે ખુશ રાખવા માટે કોરોનાને નિમિત્ત બનાવી અને આપણે અંદરથી સ્વધામ ચાલ્યા ગયા. બીજું તો શું એમના માટે કહું, એ તો સ્વધામ ગયા, પણ પ્રેમજી મહારાજ ગીતાબા અહીંથી છોડી જતા જ એમને અમે કહ્યું કે ગોકુળ વહેલા પધારજો. આજે પુણ્યાનું મંદિર સૂનું છે, કોંતાબાની જેવી ખોટ જાગવે એવી ગીતાબાની મહારાજની ખોટ આવે છે. ભક્તો બધા આવે છે, બધું સરસ કરે છે પ્રોગ્રામ, પણ છતાંય એમના વગર મંદિર સૂનું રાખે છે. રામ રામ કબીર, પ્રેમથી બાંધ્યા અમારા પ્રાણ, આવું અમે નહોતું જાણ્યું. કેટલો બધો પ્રેમ, કેટલા બધા પ્રસંગો, કેટલી બધી વિહવળતા. જગદીશ મહારાજ હંમેશા કહેતા કે ગોપીઓને સમજી લઈએ ને તો સર્વ જગતની સમજ પડી જાય. ગોપી રૂપે પ્રવીણાબેને આપણને એમના હૃદયની વાત કરી, ખૂબ ટચ કરી જાય એવી વાતો છે, અંદરની પ્રતીતિ છે, સાચો પ્રેમ છે. આ જે પ્રેમ છે એ જ ઉદા બીજ પ્રગટ થયેલું છે, એ જ સાચું ઉદા ભક્તપણું છે. એ ઉદા ભક્તપણું આપણા સર્વેની અંદર આ જ રીતે જાગૃત થતું રહે, વધારે ને વધારે પ્રગટ થતું રહે, એવા ભાવ સાથે આજે આપણે આજના કાર્યક્રમને પૂરો કરીએ છીએ. આવતીકાલે ફરીથી આ ચાલુ જ રહેવાનું છે. કાલે પ્રતિસાદમાં જે પણ નામ આજે નથી આપણે લઈ શકાય, યોગેશભાઈ, અનુપમાબેન, વિપુલભાઈ અને બીજા જે પણ સંતો જોડાવાના હશે એ દરેકે દરેક આપણી સાથે જોડાય આવતીકાલે. અને કાલે આપણી પાસે ખાસો સમય છે, તો બીજા અને વીકેન્ડ પણ છે, તો બીજા સંતો પણ જોડાય એવો આપણે ભાવ રાખીએ. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ કબીર, સર્વ સંતોને રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વ સંતોને રામ કબીર.